विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे प्रकरण 6 नी अंदर आनुवंशिकतानो आणवीय आधार में लेक्चर 6 में जोईशुं प्रत्यांकन प्रोटीन संश्लेषणनी क्रियाविधि माटेना घटकोनी वात करवानी छे। प्रोटीन संश्लेषणनो विभाग थई रह्यो छे। एमां सेंट्रल डॉगमानो मुद्दो आगळ आव्यो तो प्रस्थापित प्रणाली आ शब्द आव्यो तो आपणी पासे एनी थोड़ीक वात करीने आगळ जईए तो अहींया आपणने ए प्रस्थापित प्रणाली डीएनए ने तेनी आनुवंशिक माहिती संदेशावाहक आरएनए आपे छे अने आ संदेशावाहक आरएनए तो अहींया आपणे डीएनए पोतानी जे माहिती छे ए मेसेंजर आरएनए आपे छे અને એ મેસેન્જર એ માહિતી ટ્રાન્સફર આરએનએ દ્વારા ભાષાંતર કરી પોલીપેપ્ટાઇડ એટલે કે પ્રોટીન બનાવે છે। તો ડીએનએ જાતે પ્રોટીન નથી બનાવતું। ડીએનએ માહિતી કોને આપે છે? મેસેન્જર આરએનએ। અને મેસેન્જરે એના ઉપર આવેલા નાઇટ્રોજન બેઝના ક્રમનું ભાષાંતર કરી ટ્રાન્સલેશન કરી પ્રોટીન એમિનો એસિડને ક્રમમાં ગોઠવીને પ્રોટીન બનાવે છે। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनावे छे। तो अहींया एक ज दिशा में वहेता माहितीनो आ प्रवाह छे। डीएनए मांथी माहिती मेसेंजर आरएनए में, मेसेंजर आरएनए मांथी प्रोटीन में, एटले एमिनो एसिड क्रम में गोठवाशे, प्रोटीन बनशे अने ए प्रोटीन ने कारणे सजीवों लक्षणों प्रदर्शित थता होय छे, अभिव्यक्त थाय छे। आ एक ज दिशा में वहेतो जे प्रवाह छे ए प्रस्थापित प्रणाली सेंट्रल डॉगमा एफएससी क्रिक द्वारा आपवामां आवी हती। वैज्ञानिक छे फ्रांसिस क्रिक नामना वैज्ञानिके आ प्रस्थापित प्रणाली एक दिशा में वहेता प्रवाह अने पद्धति विकसावी। अने तो आ प्रस्थापित प्रणाली द्वारा डीएनए एटले के जनीननी अभिव्यक्ति जे रही ए संपूर्ण प्रोटीन संश्लेषण द्वारा उत्पादन द्वारा थाय छे। तो डीएनए पोते प्रोटीन नहीं बनावतुं पण डीएनए पोताना जनीन में जे लक्षणों छे ए लक्षण में सजीव में अभिव्यक्त प्रोटीन द्वारा करे छे। तो अहींया डीएनए मांथी मेसेंजर आरएनए माहिती आपे छे अने मेसेंजर आरएनए प्रोटीन बनावे छे। जुओ, अने प्रोटीन बने एटले लक्षण अभिव्यक्त थवाना छे। तो ये जनीननी अभिव्यक्ति थई कहेवाय। तो जनीननी अभिव्यक्ति संपूर्ण प्रोटीन संश्लेषणना उत्पादन द्वारा थतुं होय छे। तो डीएनए ना एक कुंतल पर रहेली जनीनिक माहिती एना बे अनुक्रम छे। आ डीएनए मांथी प्रोटीन बनाववा माटेना बे अनुक्रम छे। एक छे प्रत्यांकन ट्रांसक्रिप्शन अने बीजी छे भाषांतर ट्रांसलेशन। बरोबर, बे छे। तो अहींया कहे छे कि डीएनए ना एक कुंतल पर रहेली जनीनिक माहिती ने मेसेंजर आरएनए में नकल करवानी जे प्रक्रिया छे एने प्रत्यांकन कहेवाय। डीएनए में बे कुंतल छे, एमांथी एक श्रृंखलामांथी ज माहितीमांथी मेसेंजर आरएनए बने। एक कारण के आरएनए में एक ज पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आवेली होय, आरएनए में एक ज पॉलीन्यूक्लियोटाइडनी श्रृंखला आवेली होय, एटले एक ज श्रृंखला जरूर पड़े। डीएनए में तो बे छे श्रृंखलाओ, आरएनए में एक श्रृंखला छे। तो आ आरएनए में एक ज जोईए तो डीएनए मांथी कोईपण एक श्रृंखला जे रही एमनी जनीनिक माहिती ने मेसेंजर आरएनए में नकल करवानी प्रक्रिया ने प्रत्यांकन कहे छे। हवे मेसेंजर आरएनए में पासे जे माहिती आवी छे एनो उपयोग करी डीएनए नी एक ज श्रृंखलामांथी मेसेंजर आरएनए नकल करे छे। बे श्रृंखला परथी डीएनए नी बे श्रृंखला परथी माहितीनी नकल करतो एक ज श्रृंखलानो। बराबर, अने ए मेसेंजर आरएनए नुं निर्माण करशे। ए क्रियाने प्रत्यांकन कहेवाय। तो आपणे प्रत्यांकन शब्द वापर्यो, ट्रांसक्रिप्शन। चलो हवे मेसेंजर आरएनए मांथी माहितीनो उपयोग करी मेसेंजर आरएनए पासे जे कई माहिती आवी छे ए माहितीनो उपयोग करी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीनना निर्माण माटे थाय छे। शुं बनाववा माटे? प्रोटीन बनाववा माटे आ माहितीनो उपयोग शमा करे छे? प्रोटीन बनाववा माटे थाय छे। एटले मेसेंजर आरएनए उपर जे प्रमाणे नाइट्रोजन बेઝનો क्रम आव्यो छे ए माहिती आवी छे एनी अंदर
એને એમિનો એસિડમાં ભાષાંતર થાય છે। એમિનો એસિડ એક સંકેત પ્રમાણ ગોઠવા બીજા સંકેત પ્રમાણ ગોઠવાતા જશે। એમિનો એસિડ પેપ્ટાઇડમાંથી જોડાયેલો બી શૃંખલા પોલીપેપ્ટાઇડ પ્રોટીન બને છે। આગળ આપણે જોવાના છે વિગતે। આ ક્રિયાને ભાષાંતર કહેવાય। આ ક્રિયાને શું કહેવાય? ભાષાંતર કહેવાય। તો બે અનુક્રમ અહીંયા આપણને જોવા મળે છે। તો અહીંયા આપણને ટ્રાન્સક્રિપ્શનની પહેલી વાત કરવી પડશે આપણે। તો પ્રોટીન બનાવવા માટેની બે ક્રિયાઓ થઈ રહી છે, એક પ્રત્યાંકન અને એક ભાષાંતર થઈ રહી છે। આપણે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જે કંઈ મુદ્દા છે અત્યારે ભણીએ એ બરાબર ધ્યાન રાખજો। મેં ક્રમિક મુદ્દા બધા લીધેલા છે, બધું ક્રમિક છેક સુધી માહિતી લીધેલી છે। તો અહીંયા એ નોંધ પણ ચોપડામાં કરી દેજો આ પ્રમાણે તમે। તો પ્રસ્થાપિત પ્રણાલીની વાત કરી દીધી આપણે, બરાબર। તો અહીંયા એક જ દિશામાં વહેતા પ્રવાહની આપણે વાત કરી દીધી, બરાબર। હવે આપણે વાત કરવા માગીએ પ્રત્યાંકનનો મુદ્દો પહેલો ભણવા માગીએ છીએ ડિટેલમાં આપણે, બરાબર। તો પ્રત્યાંકન કોને કહેવાય? ડીએનએની કોઈ પણ એક શૃંખલામાંથી જનનિક માહિતીને આરએનએમાં કોપી કરવાની જે ક્રિયા છે એને કહેવાય પ્રત્યાંકન। તો અહીંયા આપણે કોઈ પણ એક શૃંખલા જ અહીંયા ટેમ્પલેટ તરીકે વર્તશે અને એ ટેમ્પલેટ શૃંખલામાંથી મેસેન્જર આરએનએ બનશે। એ ક્રિયાને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રત્યાંકન કહીશું। તો પ્રત્યાંકન એ ડીએનએની ટેમ્પલેટ શૃંખલામાંથી જનનિક માહિતીની નકલ કરવાની પ્રક્રિયા છે, બરાબર। એને આપણે પ્રત્યાંકન કહીશું। તો તે આરએનએ પોલિમરેઝ દ્વારા થાય છે। તો આ ક્રિયા કોના દ્વારા થાય? કયો ઉત્સેચક કામ કરશે? આરએનએ પોલિમરેઝ દ્વારા થાય છે। સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોની અંદર પ્રત્યાંકન જે થાય છે એ કોષ કેન્દ્રમાં થાય છે, ન્યુક્લિયસમાં થાય। આપણે શું કોષ કેન્દ્રીય છીએ? તો આપણે કયો થાય? કોષ કેન્દ્રમાં આ ક્રિયા થવાની। ડીએનએમાંથી મેસેન્જર આરએનએ બનવાની ક્રિયા આપણા સુકોષ કેન્દ્રીય સજીવોમાં અથવા કોષોમાં ક્યાં થશે? કોષ કેન્દ્રમાં થાય છે। ચલો હવે ડીએનએની શૃંખલાનું ધ્રુવત્વ, કઈ શૃંખલા? 3 to 5 વાળી શૃંખલા છે। સાથે સીધું આરએનએનું સંશ્લેષણ થાય છે। કઈ શૃંખલા પર થવાનું? 3 to 5 વાળી જે શૃંખલા છે એના ઉપર જ થવાનું, કારણ કે નવા ન્યુક્લિયોટાઇડ 5 to 3 ની દિશામાં જ ઉમેરાય। નવા અહીંયા દાખલા તરીકે તમે ન્યુક્લિયોટાઇડ ઉમેરો હોય તો બોલો આ છેડો કયો હશે? 3, તો આ 5 હશે। તો અહીંયા બધા રિબો ન્યુક્લિયોટાઇડ ક્રમિક ઉમેરાતા જવાના 3n ની દિશામાં, એટલે 5 to 3 ની દિશામાં જ નવું કુંતલ બને। એટલે કઈ શૃંખલા પર? ડીએનએની કઈ શૃંખલા? 3 to 5 સાથે સીધું આ મેસેન્જર આરએનએ મેસેન્જર આરએનએ નું સંશ્લેષણ થાય છે, તેને ટેમ્પલેટ શૃંખલા કહેવાય। તો ડીએનએની જે શૃંખલા પરથી મેસેન્જર આરએનએનું નિર્માણ થાય છે તે શૃંખલાને શું કહેવાય? પ્રતિકૃતિ શૃંખલા ગુજરાતીમાં, અથવા એને ટેમ્પલેટ શૃંખલા કહીશું। દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે એક વાત કરી લઈએ। આ 3 to 5 વાળી શૃંખલા છે ડીએનએની, બરાબર। આ ટેમ્પલેટ શૃંખલા છે, એના પર નાઇટ્રોજન બેઝનો ક્રમ ACGT ACG, બરાબર। આવો ક્રમ છે, બરાબર। ધ્યાન રાખજો, બરાબર સમજજો, અહીંયા ધ્યાન રાખજો। હવે આપણે અહીંયા આ મેસેન્જર આરએનએ બનવાનું, અહીંયા આ મેસેન્જર આરએનએ આમાંથી બનવાનું છે, બરાબર। આ મેસેન્જર આરએનએ બનશે। આ ત્રીજો છેડો હશે તો આ પાંચમો છે, એટલે 5 to 3 ની દિશામાં જ નવું કુંતલ બને, સમજી લેવાનું, બરાબર। એ તો ટી, સી તો જી, જી હોય તો સી, ટી હોય તો ટી ના આવે, યુરેસિલ આવશે। અહીંયા આપણે શું આવશે? ટીની જગ્યાએ યુરેસિલ આવશે। ટી હોય તો એ આવી જાય, પણ એ હોય તો પાછો ટી ના આવે, પણ યુરેસિલ આવે, બરાબર। સી હોય તો જી, જી હોય તો સી। આ મેસેન્જર આરએનએ બન્યું। તો ડીએનએને
જે 3 to 5 ધ્રુવત્વ ધરાવતી શૃંખલા સાથે મેસેન્જર આરએનએનું નિર્માણ થયું તો આ ડીએનએની આ શૃંખલાને શું કહેવાય? ટેમ્પલેટ શૃંખલા કહીશું આપણે, બરોબર? તો આ ટેમ્પલેટ શૃંખલામાંથી મેસેન્જર આરએનએ બનવાની જે ક્રિયા છે એ કયા ઉત્સેચક દ્વારા થઈ? આરએનએ પોલિમરેઝ દ્વારા થાય છે, કારણ કે આરએનએનું કુંતલ બનાવવાનું છે એટલે આરએનએ પોલિમરેઝ દ્વારા થાય છે. હવે આ જે ડીએનએની બીજી શૃંખલા 5 to 3N ટેમ્પલેટ શૃંખલાને પૂરક છે. ચલો આ રહી ડીએનએની બીજી શૃંખલા આપણી, તો બીજી શૃંખલા પાછી દોરી દઈએ એની જે છે આપણે અહીંયા. તો હવે અહીંયા આપણે હું દોરી રાખું છું, બરાબર? ચલો 5 to 3N આ ડીએનએની બીજી શૃંખલા છે, બરાબર? ડીએનએની બીજી શૃંખલા છે, બીજી શૃંખલા. ચલો હવે એ શૃંખલાઓ પર નાઇટ્રોજન બેઝ કયા હતા? એ હોય તો ટી, સી હોય તો જી હોય, જી હોય તો સી હોય, ટી હોય તો એ હોય, એ હોય તો ટી હોય, સી હોય તો જી હોય, જી હોય તો સી હોય. તો હવે એમ કે છે કે ડીએનએની બીજી શૃંખલા 5 to 3N જે રહીએ એ 5 to 3N ટેમ્પલેટ શૃંખલાને આ ટેમ્પલેટ શૃંખલાને પૂરક છે કે એના ઉપર જે નાઇટ્રોજન બેઝનો ક્રમ હતો એને પૂરક જ ગોઠવાયેલા હોય, એને પૂરક જ અહીંયા હોય. તો એ હોય તો ટી હોય, સી હોય તો જી હોય, જી હોય તો સી હોય, ટી હોય તો એ હોય, એ હોય તો ટી હોય, સી હોય તો જી હોય, જી હોય તો સી હોય. આવી બે શૃંખલાઓ એરિયા બની જાય અહીંયા જુઓ આપણને, બરાબર? તો અહીંયા આપણને પૂરક છે, કેવી છે? પૂરક છે અહીંયા, બરાબર? દાખલા તરીકે અહીંયા હું લખી રાખું એક મુદ્દો અહીંયા એ સી જી ટી આટલા જ લઈએ આપણે, ચલો ખબર પડે એટલે. એ હોય તો કોણ આવે? ટી. સી હોય તો કોણ આવે? જી. જી હોય તો કોણ આવે? સી. ટી હોય તો એ. તો આને પૂરક ન્યુક્લિયોટાઇડ બધા ગોઠવાયેલા છે જુઓ. એ હોય તો સામે ટી વાળો ન્યુક્લિયોટાઇડ ગોઠવાય પૂરક. તો ટેમ્પલેટ શૃંખલા બીજી શૃંખલા 5 to 3N આ ટેમ્પલેટ શૃંખલાને પૂરક છે એને કોડિંગ શૃંખલા અથવા સાંકેતિક શૃંખલા કહે છે. તો કોડિંગ શૃંખલા કોને કહેવાય? ટેમ્પલેટ શૃંખલાને પૂરક 5 to 3N ધરાવતી જે શૃંખલા છે એને કોડિંગ શૃંખલા કહેવાય. તો આ એક કોડિંગ શૃંખલા થઈ જાય, રહીએ જુઓ, બરાબર? એના ઉપર તમે જોશો તો આ જે પૂરક શૃંખલા સંકેત કોડિંગ શૃંખલા જે રહી એને અનુરૂપ મેસેન્જર પર નાઇટ્રોજન બેઝ છે, કારણ કે આરએનએ હોય તો ટીની જગ્યાએ શું આવ્યું? યુરેસિલ આવી ગયું. જુઓ કોણ આવી ગયું? યુરેસિલ આવી ગયો. ટીની જગ્યાએ યુરેસિલ આવ્યો છે, ટીની જગ્યાએ યુરેસિલ આવેલો છે, જુઓ આવ્યો છે ને. તો આપણે મેસેન્જર આરએનએ બને એમાં પૂરક જ છે, સમાન જ છે, બીજા બધા સમાન છે. જી જી જી, સી સી, એ જી જી, સી સી બધા સમાન છે બધા. પરંતુ અહીંયા થાઇમિનની જગ્યાએ યુરેસિલ આવે આરએનએમાં. આરએનએમાં થાઇમિન હોતો નથી, યુરેસિલ હોય છે. તો આ ક્રમ આપણને જોવા મળે. જુઓ તો કોડિંગ શૃંખલામાં જનીન સંકેત, કોડિંગ શૃંખલામાં જનીનિક સંકેત આવેલા છે, બરાબર? અને મેસેન્જર આરએનએ ઉપરના નાઇટ્રોજન બેઝના ક્રમમાં સિવાય કે થાઇમિનની જગ્યાએ યુરેસિલ છે, બાકીના બધા સમાન છે, જુઓ, બરાબર? તો થાઇમિનની જગ્યાએ યુરેસિલ હોય છે એટલે ટીની જગ્યાએ યુરેસિલ છે, જુઓ, બાકી તો સમાન જ છે બધું, જુઓ, બરાબર? તેનો અર્થ એ થયો કે ડીએનએની સાંકેતિક શૃંખલા એટલે કોડિંગ શૃંખલાને સમાન, આ શૃંખલાને સમાન નાઇટ્રોજન બેઝનો ક્રમ પ્રત્યાંકિત આરએનએ એટલે કે મેસેન્જર આરએનએ પર હોય છે, બરાબર? તો આ જ ક્રમ કયો? ડીએનએની સાંકેતિક શૃંખલાને સમાન. આ સાંકેતિક શૃંખલા છે, આ કઈ છે? સાંકેતિક શૃંખલા છે, કોડિંગ સિક્વન્સ કહેવાય. એ કોડિંગ શૃંખલાને સમાન નાઇટ્રોજન બેઝનો ક્રમ, બરાબર? ટી તો હોય ટી જ આવવું જોઈએ, પાછું યુરેસિલ આવો, સી જી જી, સી સી, એ પાછો ટી અને યુ આવ્યો, જી જી સી સી સમાન હોય, બરાબર? સમાન નાઇટ્રોજન બેઝનો ક્રમ પ્રત્યાંકિત આરએનએ ઉપર આવેલો હોય છે. તો આ શૃંખલાનો ક્રમ આ શૃંખલાનો સમાન છે, જુઓ,
પણ ટીના સ્થાને શું હોય? યુરેસિલ હોય છે, કારણ કે આરએનએમાં થાઇમિન હોતો નથી, યુરેસિલ હોય છે। चलो मित्रों, सरस खबर पड़ी गई, समझ आई गई, समझ में बात आ गए? अच्छे, लाइक कीजिए। ओके, फाइन। आटली माहिती क्लियर थी जाए दरेक ने, बराबर? दरेके घेर नोट्स आ प्रश्ननो उतारी लेजो, बराबर? बहुत सरस रीते समझवा माटे उपयोगी थशे। चोपड़ीमां थोड़ुं पेम्फलेटमां थोड़ी माहिती आड़ी अवड़ी शब्दों आपेला थोड़ा, એટલે આપણે આવું સ્પષ્ટીકરણ સાથે થોડુંક નવું આ મુદ્દો બનાવેલો છે સમજવા માટે મેં। ચલો આગળ જોઈએ હવે। પ્રત્યાંકનની ક્રિયા બાદ આપણે જોઈએ બીજો મુદ્દો, પ્રત્યાંકન એકમ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिटनी बात करिए कि प्रत्यांकन एकम कया विविध भागों छे एनी बात करवी छे। तो आपणे अहींया ट्रांसक्रिप्शन जे यूनिट छे ए कोने कहेवाय तेनी बात करिए। आपणे एक डीएनए नो भाग दोरेलो छे, आपणे चोपड़ीमां टेक्स्ट बुकमां आपेल छे, आकृति दोरी छे अहींया आपणे। तो ट्रांसक्रिप्शन अथवा प्रत्यांकन एकम व्याख्यायित छे कि એ વ્યાખ્યાયિત કરે છે એમ કે આરએનએ પોલિમરેઝ દ્વારા પ્રત્યાંકનનો પ્રારંભિક સ્થાન પ્રમોટર અને સમાપ્તિ વચ્ચેના જે અહીંયા સ્ટાર્ટ થાય અહીંયા સમાપ્ત થાય, બરાબર? તો પ્રત્યાંકનનો પ્રારંભ અને સમાપ્તિ વચ્ચેના આ જે ડીએનએનો ખંડ છે આખો આરે એને આપણે પ્રત્યાંકન એકમ કહીશું। આપણે એને શું કહીશું? આપણે તો પ્રારંભિક અને સમાપ્તિ વચ્ચેના ડીએનએનો જે ખંડ છે એને આપણે પ્રત્યાંકન એકમ કહીશું। તો અહીંયા પ્રમોટર છે અને સમાપ્તિ છે, બેના વચ્ચે આ પ્રત્યાંકનનો ભાગ છે, જુઓ પ્રત્યાંકન એકમ કહીશું એને। ડીએનએનો ખંડ છે આખો એને આપણે પ્રત્યાંકન એકમ કહીશું। तो आरएनए पॉलिमरेज द्वारा प्रत्यांकननी शरूआत थाय अने समाप्ति वच्चेना डीएनएना खंडने प्रत्यांकन एकम कहीशुं आपणे, बराबर? तो अहींया आपणे बीजी वात करीए कि प्रत्यांकन एकममां एक करता वधु जनीन आवेला होय छे। प्रत्यांकन एकमनी अंदर એટલે કે ડીએનએના ખંડમાં એક જનીન નથી, એક કરતાં વધુ જનીન આવેલા હોય છે। આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ એક્સોન દેખાય છે, ઇન્ટ્રોન દેખાય છે, એક્સોન ઇન્ટ્રોન બધા ભાગ છે, બીજા જનીન ભાગો છે। તો એક કરતાં વધુ જનીન આવેલ હોય છે। ડીએનએ અણુમાં પ્રત્યાંકન એકમના 3 ભાગમાં વહેંચાયેલ છે, બરાબર? કેટલા ભાગ છે? મુખ્ય 3 ભાગ સંકળાયેલા છે। तो अहींया डीएनए में प्रत्यांकन एकम जे रह्यो एनी अंदर ए डीएनए अणु में प्रत्यांकन एकमना 3 भाग संकळायेला छे। एक प्रमोटर, 2 बंधारणीय जनीन, 3 समाप्ति टर्मिनेटर, समापन पण लखेलुं छे ચોપડીમાં गुजराती, बरोबर? प्रमोटर, बंधारणीय स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, समाप्ति। तो अहींया आपणे पहला बात करिए प्रमोटरनी करिए। पहलो एकम लईए प्रमोटर। तो प्रमोटरनी अंदर आपणे जोईए तो आपणने भागनी बात करीशुं। पहलो प्रमोटर तो डीएनए अणुनो भाग, आ डीएनएनो भाग छे, डीएनए अणुनो भाग के ज्यां आरएनए पॉलिमरेज जोड़ाए छे। कोण जोड़ाय छे अहींया? आरएनए पॉलिमरेज उत्सेचक छे। आरए मेसेंजर बनाववा माटेनुं उत्सेचक छे। एटले डीएनए अणुनो भाग के ज्यां आरएनए पॉलिमरेज जोड़ाय छे अने प्रत्यांकन शरूआत करे छे ए भागने प्रमोटर कहेवाय। तो डीएनए अणुनो भाग
કે જ્યાં આરએનએ પોલિમરેઝ જોડાય છે અને પ્રત્યાંકનની શું કરે છે, શરૂઆત કરે છે, એને પ્રમોટર કહીશું. આ પ્રમોટર જનીનનું સ્થાન જુઓ તો બંધારણીય જનીનની ડાબી બાજુ અપસ્ટ્રીમ, બંધારણીય જનીનની ડાબી બાજુ ઓમ છીએ આપણે, ઓમ જોશો તો આપણી જમણી બાજુ થાય, બરાબર. પણ આપણે બોર્ડ સામે જોઈને લખતા હોઈએ, પેન લખતા હોય તો આ ડાબી બાજુ છે. આ કઈ છે, ડાબી બાજુ વાપર થશે. ઓમ આ જમણી બાજુ થશે, આ જમણી બાજુ છે. તો અહીંયા આપણે બંધારણીય જનીન કઈ બાજુ, ડાબી બાજુ પ્રતિપ્રવાહ, ઓમ આ પ્રતિપ્રવાહ, આ પ્રવાહ કઈ બાજુ બતાવ્યો તો, પ્રતિપ્રવાહ, બરાબર, તરફ પ્રમોટર સ્થાન આવેલ હોય છે. તો બંધારણ જનીનની ડાબી બાજુ જે પ્રતિપ્રવાહ જે રહ્યો, ઊંધો ઓમ પ્રવાહ છે, જુઓ પ્રતિપ્રવાહ, તો એ તરફ પ્રમોટર સ્થાન આવેલું છે. એટલે કે ચોક્કસ કહેવું હોય તો આપણે કઈ કહીશું, એટલે કે કોડિંગ શૃંખલાના, આ કોડિંગ શૃંખલા રહી એનો 5મો છેડો અને ટેમ્પલેટ શૃંખલાના, આ ટેમ્પલેટ શૃંખલા છે આપણી, તો ટેમ્પલેટ શૃંખલાનો કયો છેડો, 3જો છેડો, 3N, બરાબર, તે તરફ આવેલું છે. તો પ્રમોટરનું સ્થાન કઈ તરફ છે, તો બંધારણીય જનીનની ડાબી બાજુ પ્રતિપ્રવાહ તરફ, ડાબી બાજુ પ્રતિપ્રવાહ તરફ, એક બીજો એ મુદ્દો બી સાચો. બીજું કોડિંગ શૃંખલાના 5મા છેડા તરફ, એ બી સાચું. ટેમ્પલેટ શૃંખલાની 3જા છેડા તરફ, આ ટેમ્પલેટ શૃંખલા જે રહી એનો આ 3જો છેડો, કોડિંગ શૃંખલા રહીએ છે તો એનો 5મો છેડો, બરાબર. અને બંધારણ જનીનની ડાબી બાજુ શબ્દ વપરાય છે પ્રતિપ્રવાહ તરફ. બોલો, ત્રણેય સ્થાન સાચો વિકલ્પવાળો પ્રશ્ન બની જાય કે નહીં? ઓકે, ચલો. પ્રમોટર જનીન અને ટર્મિનેટર, આ પ્રમોટર અને આ ટર્મિનેટર, અને ટર્મિનેટર એ કહેવાય ટર્મિનેટર. જનીનનું સ્થાન હંમેશા કોડિંગ શૃંખલાના સંદર્ભમાં સૂચવવામાં આવે છે, બરાબર. તો પ્રમોટરનું અને સમાપ્તિ જનીન જે ડીએનએના ભાગ છે, જનીનને કોના સંદર્ભમાં સૂચવવામાં આવે છે? કોના? કોડિંગ શૃંખલા, હંમેશા કોડિંગ શૃંખલાના સંદર્ભમાં સૂચવવામાં આવે છે. એ તો લક્ષી પ્રશ્ન બની ગયો નીટ માટેનો. અરે બરાબર. ચલો, હવે વિવિધ પ્રત્યાંકન કારક સાથેના જોડાણ માટે, વિવિધ પ્રત્યાંકનના કારકો સાથેના જોડાણ માટે પ્રમોટરના જુદા જુદા ભાગો હોય છે, જુદા જુદા ભાગો છે, બરાબર. એ આગળ જીનેટિક્સમાં ભણવામાં આવશે. મોટા ભાગે યુકેરિયોટા સુકોષ કેન્દ્રીયમાં પ્રમોટર પાસે એ અને ટીએ, એ એટલે એડેનિન, ટી મીન થાઇમિન થી સમૃદ્ધ પ્રદેશ હોય છે. બસ એ ટી જોવાય રે ભાગમાં, સીન જીટ જોવા મળે નહીં. તો એ અને ટીથી સમૃદ્ધ પ્રદેશ હોય છે, જેને ટાટા બોક્સ કહેવાય. નીટ માટેની વાત કરું સર, ધ્યાન રાખજો. આ મુદ્દો નીટ માટેનો આવી ગયો આપણો, અહીંયા આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી. શું કહું છું? મોટા ભાગે સુકોષ કેન્દ્રી કોષોમાં પ્રમોટર પાસે એ અને ટી, એ ટી એટલે એડેનિન અને થાઇમિનથી સમૃદ્ધ હોય ભાગ, એમાં સીજી વાળો ભાગ જોવા ન મળે. તો એ અને ટીથી સમૃદ્ધ પ્રદેશ છે, ટી એ ટી, આ તો આમાં સીજી જોવા જ નહીં મળતું. જુઓ, આ સમૃદ્ધ પ્રદેશ જે રહ્યો એને ટાટા બોક્સ કહેવાય. એને શું કહેવાય? ટાટા બોક્સ. ટી એ અને ટી એ ધરાવતું બોક્સ છે. આ બોક્સ શું ધરાવે છે? ટી એ થાઇમિન એડેનિન જ નાઇટ્રોજન બેઝ ધરાવે છે, એટલે એ બોક્સને ટાટા બોક્સ કીધું છે આપણે, બરાબર. ચલો, હવે આ ક્ષેત્રમાં એક ખાંચ હોય છે, જેમાં ચોક્કસ પ્રોટીન ઘટકો ભેગા થઈ શકે છે. એક ક્ષેત્રમાં એક ખાંચ હોય, એની અંદર ચોક્કસ પ્રોટીન ઘટકો એની અંદર ભેગા થાય છે. તો ટાટા બોક્સ જોઈએ આપણે આગળ. યુકેરિયોટાની અંદર એ કયો ભાગ છે? પ્રોકેરિયોટામાં કયા ભાગો બે આવેલા છે એની વાત કરી છે અહીંયા આપણને. તો આપણે અહીંયા બીજો ભાગ જોઈએ. તો અહીંયા પ્રોકેરિયોટા કોષોની અંદર આદિકોષ કેન્દ્રીય જે કોષો છે, આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં
ટાટા બોક્સને આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષો જે રહે એની અંદર ટાટા બોક્સને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે? પ્રિબનોવ બોક્સ કહીશું આપણે, પ્રિબનોવ બોક્સ કહીશું. અને આ ટાટા બોક્સને યુકેરિયોટ એટલે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં આપણા કોષમાં કયા નામથી ઓળખાય? હોગનેસ બોક્સ તરીકે ઓળખાય છે ને. એ બોક્સને આપણા યુકેરિયોટમાં કયા નામથી ઓળખાય? હોગનેસ બોક્સ તરીકે ઓળખીશું. અને આદિકોષ કેન્દ્રીયમાં કયા નામથી ઓળખશો? પ્રિબનોવ બોક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બોલો, આ એક ટાટા બોક્સની વાત થઈ. ક્લિયર થઈ ગયું, બરાબર? તો મોટા ભાગે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં પ્રમોટર પાસે એ અને ટીથી સમૃદ્ધ ભાગ જોવા મળે છે. સી અને જી તો અંદર જોવાય જ નહીં. તો એ બોક્સમાં ટી એ બધા ભાગ જ હોય. તો એ ટાટા બોક્સ કહીશું આપણે, બરાબર? અહીં ટાટા બોક્સની અંદર આપણે એ ટાટા બોક્સ જે રહ્યું એ ક્ષેત્રમાં એક ખાંચ હોય જેમાં ચોક્કસ પ્રોટીન ઘટકો ભેગા થઈ શકે છે. તો આપણે આપણા જે પ્રોકેરિયોટમાં ટાટા બોક્સને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો પ્રિબનોવ બોક્સ કહેવાય. અને યુકેરિયોટમાં કયા નામથી ઓળખીશું ટાટા બોક્સને હોય છે? એ હોગનેસ બોક્સ કહેવાય છે. તો આટલા ભાગ એની અંદર પ્રમોટરની વાત સ્પષ્ટીકરણ આપણે કરી દીધી બધી, બરાબર? હવે જોઈએ આપણે બીજો ભાગ જોઈશું. બીજો ભાગની આપણે વાત કરીશું. ટર્મિનેટરની વાત કરવી છે મારે. બીજો ભાગ છે ટર્મિનેટરની વાત કરું, પછી આપણે બંધારણ જનીનમાં જઈશું, બરાબર? પહેલો ભાગ આપણે પ્રમોટર જોયો, બીજો છેડો જોઈએ ટર્મિનેટર, અને પછી વચ્ચેનો બંધારણીય જનીન. તો ટર્મિનેટર મીન્સ સમાપ્તિ. ટર્મિનેટર ભાગ આરએનએ અણુ પર, આરએનએ ડીએનએ અણુ પર, ટર્મિનેટરનો ભાગ ડીએનએ અણુ પર બંધારણીય જનીનની જમણી બાજુ અનુપ્રવાહ તરફ આવેલ છે. ડાઉનસ્ટ્રીમ કહેવાય. ડાઉનસ્ટ્રીમ પેલી અપસ્ટ્રીમ છે. તો ડાઉનસ્ટ્રીમ એટલે કે જમણી બાજુ તરફ આવેલ છે. તો બંધારણીય ટર્મિનેટરનો ભાગ કઈ તરફ આવેલો છે? બંધારણીય જનીનના અનુપ્રવાહ એટલે કે જમણી બાજુ તરફ આવેલ છે. એટલે કે કોડિંગ શૃંખલા જે રહી આપણી, કોડિંગ શૃંખલાના કયા સંદર્ભમાં જોવાનું મેઇન? કોડિંગ શૃંખલાના ત્રીજા છેડે છે. જુઓ, કોડિંગ શૃંખલાના ત્રીજા છેડે, ટેમ્પલેટ શૃંખલાના પાંચમા છેડા તરફ. ટેમ્પલેટ શૃંખલા તો ટેમ્પલેટ શૃંખલાના પાંચમા છેડા તરફ, કોડિંગ શૃંખલાના ત્રીજા છેડા તરફ કોણ આવેલું છે? ટર્મિનેટર વાળો ભાગ આવેલો છે, બરાબર? ટર્મિનેટર સામાન્ય રીતે પ્રત્યાંકન જ્યારે થાય, અહીંયા પ્રત્યાંકનની એટલે કે મેસેન્જર બનવાની ક્રિયા થાય, એ પ્રત્યાંકન પ્રક્રિયાના અંત એટલે પૂર્ણ, બરાબર, ને વ્યાખ્યાયિત કરે કે પ્રત્યાંકનની ક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે પછી આગળ તે થશે નહીં. તો પ્રત્યાંકન પ્રક્રિયાના અંતને વ્યાખ્યાયિત કોણ કરે છે? તો ટર્મિનેટર. પ્રત્યાંકન પ્રક્રિયાના અંતને વ્યાખ્યાયિત અથવા પૂર્ણ થયેલું કોણ વ્યાખ્યાયિત કરે છે? તો ટર્મિનેટર. તો ડીએનએની અંદર અથવા ડીએનએના અણુ પર બંધારણીય જનીનના અનુપ્રવાહ જમણી બાજુ તરફ પ્રવાહ છે રે, એટલે કે કોડિંગ શૃંખલાના ત્રીજા છેડા તરફ, ટેમ્પલેટ શૃંખલાના પાંચમા છેડા તરફ ટર્મિનેટર સ્થાન આવેલું હોય છે. ટર્મિનેટર રિજિયન ત્યાં જોવા મળશે આપણને. ટર્મિનેટરની વાત કરી દીધી આપણે. હવે જોઈએ આપણે બંધારણીય જનીન, સ્ટ્રક્ચરલ જીનની વાત કરીએ. બંધારણીય જનીન છે એની વાત કરીશું. ટેમ્પલેટ શૃંખલાનો વિસ્તાર, આ ટેમ્પલેટ શૃંખલાનો વિસ્તાર કે જે પ્રત્યાંકન અને મેસેન્જર આરએનએનું નિર્માણ સમાવેશ છે. તેઓ કોણ છે? પ્રત્યાંકન અથવા મેસેન્જર આરએનએનું નિર્માણ સમાવેશ છે એની અંદર. તો બંધારણીય જનીન એ શું છે? ટેમ્પલેટ શૃંખલાનો વિસ્તાર છે. આ ટેમ્પલેટ શૃંખલા પરનો વિસ્તાર
કે જ્યાં પ્રત્યાંકન અથવા મેસેન્જર આરએનએનું નિર્માણ સમાવેશ થયેલું છે. બરાબર. એરો વિસ્તાર એટલે બંધારણીય જનીન. ટેમ્પલેટ શૃંખલા પર ડીએનએ આધારિત આરએનએ પોલિમરેઝ. ટેમ્પલેટ શૃંખલા પર એટલે આ બંધારણ જનીન ટેમ્પલેટ શૃંખલા પર ડીએનએ આધારિત કોણ આરએનએ પોલિમરેઝ. આરએનએ પોલિમરેઝ 5-2-3N ની દિશામાં જ બહુલીકરણને ઉત્તેજિત કરે છે. આ ઉત્સેચક જે રહ્યું આવું મેસેન્જરે જ્યારે બનવાનું છે અહીંયા તો કઈ દિશામાં બને 5-2-3N ની દિશામાં. તો પોચમાંથી ત્રીજા છેડે એક પછી એક રિબોન્યુક્લિયોટાઇડ ક્રમમાં જોડાતા જશે અને કોનું નિર્માણ કરશે બહુલીકરણ એટલે વધારે બધા ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાઈને લોબી શૃંખલા બનાવશે. એને ઉત્તેજિત કરે છે અરે ભાગ. બરાબર. તો ટેમ્પલેટ શૃંખલા ઉપર ડીએનએ આધારિત આરએનએ પોલિમરેઝ જે રહ્યો એ 5-2-3N ની દિશામાં આ બહુલીકરણને ઉત્તેજિત કરે એટલે બધા રિબોન્યુક્લિયોટાઇડને ક્રમમાં જોડી લોબી શૃંખલા બનાવે છે. કોણ આરએનએ પોલિમરેઝ. બંધારણીય જનીનની શૃંખલા. બંધારણીય જનીનની શૃંખલા 3-5 આર 3-5 એ ટેમ્પલેટ શૃંખલા સ્વરૂપે કાર્ય કરે છે. બરાબર. તો બંધારણીય જનીનમાં કઈ શૃંખલા ટેમ્પલેટ શૃંખલા તરીકે કાર્ય કરે છે તો 3-5 ધ્રુવત્વવાળી છે. પોલારિટી કઈ છે 3-5 છે. બીજી શૃંખલા જે રહી એ 5-3N અનુક્રમ હોય છે તે પ્રત્યાંકન દરમિયાન વિસ્થાપિત થઈ જાય છે, વિસર્જિત થઈ જાય. આપણે તો આમાંથી જ મેસેન્જર બને, આની તો કોઈ જરૂર નથી એટલે વિસર્જિત થઈ જાય છે. તે કંઈ પણ સંકેતન કરતી જ નથી એટલે શૃંખલાનો કોડિંગ શૃંખલા નામ આપ્યું છે. કારણ કે મેસેન્જર આરએનએ મેસેન્જરના જેવી જ સમાન છે પણ એમાં થાઇમિનની જગ્યાએ મેસેન્જરમાં શું હોય યુરેસિલ હોય બસ. એટલે બે સેમ જ છે મેસેન્જરની શૃંખલા અને આ કોડિંગ શૃંખલા બે સમાન જ છે. એટલે બીજી શૃંખલા અને મેસેન્જર બે સમાન થવાની પણ એમાં એટલો જ ડિફર કયો થાઇમિનની જગ્યાએ યુરેસિલ હોય છે કોડિંગ શૃંખલા. આ કોઈ મેસેન્જરે સંકેતન કરશે, આ સંકેતન કરતી જ નથી. બરાબર. તો આ કોની વાત થઈ સ્ટ્રક્ચરલ જીનની આપણે વાત કરી દીધી. હવે નવો મુદ્દો આપણો આવશે પ્રત્યાંકન એકમ અને જનીન. પ્રત્યાંકન એકમ અને જનીનો. એના પ્રત્યાંકન એકમમાં કયા જનીનો છે એની વાત કરીશું.